آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ ڈیزاسٹرس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کی تربیت کے لیے 3 روزہ ورکشاپ ہرسول تالاب میں منعقد کیا گیا، جس کا افتتاح ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے کے ہاتھوں کیا گیا۔ واضح رہے کہ موسم برسات میں اکثر و بیشتر شہریان قدرتی آفات میں گھر جاتے ہیں اور کئی علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ قدرتی آفات میں گھرے شہریان کو راحت فراہم کرنے کی غرض سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ نامی خصوصی شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ اس شعبے پر تعینات افسران و ملازمین کو ہر آسمانی سلطانی مصیبت کا مقابلہ کرنے اور اس میں گھرے شہریان کی جان بچانے اور ریسکیو و راحت رسانی کے کاموں کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک تربیتی کیمپ ہرسول تالاب پر منعقد کیا گیا جو 3 دن تک جاری رہے گا، جس کا افتتاح ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس موقع پر رورل SP منیش کلوانیا، RDC جناردھن ودھاتے، DSP شری جوہر بھی موجود تھے۔ SDRF دھولیا کے افسران و ملازمین اور ایکسپرٹس، پولیس ملازمین اور میونسپل کارپوریشن کے فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کے افسران و ملازمین کو تربیت دی جا رہی ہے۔ مشن مریم مرزا محلہ محلہ لائبریری کے تحت قائم کردہ بچوں کی لائبریریوں میں آج قومی مطالعہ دن جوش و خروش سے منایا گیا اور تحریک لائبریری کے محرک PN پونیکر کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ناظرین، تحریک لائبریری کے محرک PN پونیکر کی یاد میں ہر سال 19 جون کا دن نیشنل ریڈنگ ڈے کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک پروگرام بائیجی پورہ میں بچوں کے لیے قائم کردہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام لائبریری میں رکھا گیا، جہاں الہدا اردو ہائی اسکول کے طلباء نے قومی یوم مطالعہ منایا اور مختلف رسالوں کے علاوہ اپنی نصابی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا، جن میں ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے مفت رسالے تحفے میں دیے گئے۔ اسی طرح فاؤنڈیشن کے بانی صدر مرزا عبدالقیوم ندوی نے طلباء کو آج کے دن کی اہمیت سے واقف کروایا اور بتلایا کہ کس طرح سے کیرلا کے ایک چھوٹے سے دیہات کے ساکن نے طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا کرنے کے لیے ایک تحریک شروع کی، اور اس تحریک کے نتیجے میں ملک بھر میں نہ صرف لائبریریوں کا جال پھیل گیا بلکہ کتابیں پڑھنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اسی تحریک سے متاثر ہو کر اقرا اردو ہائی اسکول کی ایک طالبہ نے اپنی ذاتی 300 کتابوں سے اپنی گلی کے بچوں کے لیے پہلی لائبریری قائم کی تھی، اور پھر اس ہونہار طالبہ کی یہ کوشش ایک تحریک میں تبدیل ہو کر 1 سال کے قلیل عرصے میں تاریخی شہر اورنگ آباد کے مختلف محلہ جات میں 32 لائبریریاں قائم ہو گئیں، جن سے اسکول کے طلباء و طالبات استفادہ کر رہے ہیں۔ اس تقریب کو کامیاب بنانے میں الہدا اردو ہائی اسکول کی معلمہ سید نسرین قادری اور دیگر معلمات نے اہم رول ادا کیا۔ کسی مخصوص دکان سے کتابیں اور اسٹیشنری خریدنے کے لیے طلباء اور ان کے سرپرستوں پر دباؤ ڈالنے والے تعلیمی اداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، یہ ہدایت ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے نے دی ہے۔ ناظرین، نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتے ہی بازاروں میں پھر ایک بار طلباء اور ان کے سرپرستوں کی بھیڑ امڑنے لگی ہے، جو کاپیوں، کتابوں کے علاوہ یونیفارم اور دیگر اسکول اسٹیشنری خریدتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مگر انتظامیہ کو یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ کچھ تعلیمی ادارے کسی مخصوص دکان ہی سے کاپیاں، کتابیں اور اسکول اسٹیشنری خریدنے کے لیے طلباء اور ان کے سرپرستوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں، جس کا سخت نوٹس ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے نے لیا ہے اور ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ کوئی بھی اسکول طلباء اور ان کے سرپرستوں کو کسی مخصوص دکان سے کاپیاں، کتابیں اور اسکول اسٹیشنری خریدنے پر قطعی مجبور نہ کرے، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ پسماندہ طبقات پر ریاست بھر میں بڑھ رہے مظالم کے خلاف امبیڈکر وادی سنگھرش سمیتی کی جانب سے آج ڈویژنل کمشنر آفس پر زوردار احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے اپنے مختلف مطالبات کو لے کر ڈویژنل کمشنر کے معرفت ریاستی گورنر کو ایک مکتوب روانہ کیا ہے۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ ریاست بھر امبیڈکر وادیوں پر ذات پات اور فرقہ وارانہ منافرت و بھید بھاؤ کی بنیاد پر امبیڈکری سماج پر ظلم و ستم کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور متعدد واقعات تو دل دہلا دینے والے اور انسانیت کو شرمسار کر دینے والے ہیں۔ ان واقعات کی جانب توجہ دلانے کے لیے امبیڈکر وادی سنگھٹنا کی جانب سے شہر میں کرانتی مارچ نکالا گیا اور ڈویژنل کمشنریٹ پہنچ کر ریاستی گورنر کے نام میمورنڈم پیش کیا گیا۔ اس احتجاج میں اور کرانتی مارچ میں ہزاروں کی تعداد میں امبیڈکری سماج شامل ہوا، جبکہ مذکورہ سنگھرش سمیتی کے صدر شراون دادا گائیکواڑ نے صحافیوں کو اس احتجاج سے متعلق تفصیلی جانکاری دی۔
95 ये कलम हे दाखल व्हायला पाहिजे होतं त्या गुन्ह्यामध्ये, त्याच्यामध्ये त्यांना अटक मिळाली नसती. त्या आरोपींना अटक करा अशी मागणी या निमित्ताने आपण केलेली आहे. एवढंच नव्हे तर आम्ही इथल्या मुख्यमंत्र्याला किंवा उपमुख्यमंत्र्याला आम्ही निवेदन दिलं नाही. या राज्याचा जो राज्यपाल आहे, राज्यपालांनी दिलेला आहे. एवढ्या संवेदनशील घटना या महाराष्ट्रामध्ये घडत असताना या राज्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा तो गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजूनही भेट दिलेली नाही आहे. आणि इथं सत्संग होतात, महाशिवपुराण होतात, तिथं हे लोक जाऊन भेटी देतात ते मंत्री संत्री. आणि या ठिकाणी इथला असणारा पालकमंत्र्यांनासुद्धा भेटी दिल्या नाही, तिथल्या स्थानिक पालकमंत्र्यांना. म्हणून त्यांचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. आणि दुसऱ्या ज्या मागण्या आहे, ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यामध्ये आरोपीची मालमत्ता जप्त केली पाहिजे. ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन न देता ते खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात अंडर ट्रायल चालवले पाहिजे आणि त्याच्यासाठी विशेष वकिलाची नियुक्ति केली पाहिजे. माथाड़ी कामगारों के मुख्तलिफ मतालबात पर आज डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर्स के दफ्तर पर जोरदार मुजाहरा किया गया और एक मेमोरेंडम मुताल्लिका इंतजामिया के सुपुर्द किया गया. मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि माथाड़ी बोर्ड ने उन्हें जो तहरीरी तयक़ुन दिया था उस पर आज तक अमल नहीं किया गया. जो कामगार माथाड़ी कानून के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाया जाए. गैर कानूनी तरीक़े से जिन माथाड़ी लेबर्स को बेदखल कर दिया गया है उन्हें दोबारा से काम पर लिया जाए. बकाया रकूम फौरी अदा की जाएँ. मजदूरी में इजाफा किया जाए. इन मुतालबात पर मबनी एक मेमोरेंडम माथाड़ी बोर्ड के सेक्रेटरी व गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर संभाजी मुंडे के सिपुर्द किया गया. मुजाहिरीन में माथाड़ी कामगार बड़ी तादाद में शामिल थे. ताल्लुका कन्नड़ के नाचन बेल में भी जिला परिषद स्कूल में असातिज़ा की कमी को लेकर मुश्तइल गांव वालों ने स्कूल को खुफल लगा दिया. नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों हमने ताल्लुक़े के दीगर मज़ाफ़ात के एक स्कूल को ऐन स्कूल शुरू होने के पहले दिन ही कुफल ठोक देने की खबर दिखाई. अब ताल्लुका कन्नड़ ही के अहम गांव नाचनबेल, जहां अतराफ के कई गांव के बच्चे भी हुसूल इल्म के लिए आते हैं, जिला परिषद के इस स्कूल में भी असातिज़ा की कई जगह खाली पड़ी हैं और पिछले कई बरस से खाली पड़ी इन नशिस्तों के सबब तलबा का भारी तालीमी नुकसान हो रहा है. और सिर्फ 6 असातिज़ा पर स्कूल चलाकर जिला परिषद शोबे तालीम यहाँ के तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहा है. इस सूरत हाल पर गांव वाले और तलबा के सरपरस्तान मुश्तइल हो गए और तंग आमद बजंग आमद के मिज़दाक उन्होंने स्कूल ही पर ताला ठोंक दिया है. एहतजाजी गांव वालों का कहना है कि पिछले कई साल से खाली इन ओहदों पर तकर्रुरियों के लिए वो सारी सरकारी दरबारी दरख्वास्तदही और नुमाइंदगी कर चुके मगर कोई फ़ायदा न हुआ. गांव के इस स्कूल से माजी में हुसूल इल्म के बाद कई तलबा सरकारी व इंतज़ामी उमूर के कई आला ओहदों पर फायज़ हैं और ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर अब महज शोबे तालीमात की लापरवाही के सबब इस स्कूल के मेयार को घुन लग गया है. इस तरह का इजहार भी गांव वालों ने किया है और फौरी खाली जगह भरने का मुतालबा जिला परिषद से किया है. जी प्रशाला नाचनवेल येथे इतका 10वी शिकणारे विद्यार्थी नाही. आम्हाला फक्त मराठीची शिक्षिका आहे. आम्हाला गणित व विज्ञान यांना शिक्षक नाही. यासाठी आमचा शैक्षणिक फार मोठं नुकसान होत आहे आणि आम्हाला शाळेला म्हणजे आम्हाला असंच चालत असलं तर आम्हाला विनापर्याय या शाळेचा दाखला देऊन दुसऱ्या शाळेत प्रवेश करावा लागेल. नाचनवेल जिल्हा परिषद शाळेमध्ये 15 जागा शिक्षकांच्या आहे. 15 जागेपैकी 8 जागा या रिक्त आहे आणि आम्ही वारंवार अधिकाऱ्याला सांगूनसुद्धा पत्रव्यवहार करूनसुद्धा यांनी आमच्याकडे दुर्लक्ष केलं. मुलांचं फार अतोनात नुकसान होत आहे. मागच्या वेळेस आम्ही त्या औरंगाबाद जिल्हा परिषदला जाऊन आलो, मॅडमला भेटून आलो, तरी त्यांनी आमची काही विचार केला नाही. आज आम्ही जोपर्यंत शिक्षक भरती होत नाही तोपर्यंत बेमुदत शाळेला आम्ही कुलूप ठेवणार आहे, शाळा उघडू देणार नाही, हे आमचं सर्व पालक आणि गावकऱ्यांतर्फे निवेदन देत आहे. आणि आजची ही कुलूप जी आहे ही बेमुदत राहणार आहे. मिटमिटा में मुनक़िदा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शोबे समाजी इंसाफ के रियासती सतह के 2 रोज़ा वर्कशॉप का इफ्तिताह पार्टी के सीनियर कायद अजीत पवार के हाथों किया गया. सनीचर के रोज़ मुनक़िद इस 2 रोज़ा कैंप में रियासत भर के मुख्तलिफ शहरों व इलाकों से आए कारकुनान और ओहदेदारान ने शिरकत की. इतवार को इस कैंप में पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की आमद तय थी, ताहम कुछ वजूहात दराई और वो न आ सके और साबिक वजीर व पार्टी रहनुमा जयंत पाटिल की मौजूदगी में कैंप की कार्रवाई मुकम्मल की गई. उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल और कारकुनान से राब्ते के लिए ये कैंप मुनक़िद किया गया है. जयंत पाटिल ने मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अब शिव छत्रपति के अफकार
ख्यालात और रवादारी का इख्तिदार इस रियासत में नहीं रहा है। मुल्क की नई पार्लियामेंट के इफ्तिताह पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि इस मौके पर साधु संतों ही के फोटोज दिखाई दिए। इजलास के दीगर शुरका में प्रतिभा आहिर, प्रोफेसर सुरेंद्र जोंदड़े, डॉक्टर प्रहलाद लूलेकर, संजय आवटे और राव साहब कसबेकर ने भी रहनुमाई की, जबकि शुरकाए कैंप में रुकन काउंसिल सतीश चौहान, अमर सिंह पंडित, प्रकाश गजभइये, जिला सदर कैलाश पाटिल, शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन, जयदेव गायकवाड़ और दीगर ओहदेदारान और कारकुनान शामिल थे। सत्ता मिळो अगर न मिळो, आपण या विचारानं ठामपणानं जर चालत राहिलो तर भविष्य काळ या देशात जे 75 वर्षात स्वतंत्र भारताने सगळ्या प्रगतीकडे जाण्याची पावलं उचलली ती पावलं पुढे चालू राहतील. आपला पराभव झाला म्हणजे राजकीय दृष्ट्या मी म्हणत नाही, नाहीतर लगेच माझ्यावर टीका होईल की हे सगळं यांचा विजय झाला की सगळं चांगलं, तसा माझा मुद्दा नाही. सरजमीन औरंगाबाद के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर बशर नवाज की याद में एक कुल हिंद मुशायरा एएमसी इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता शाम संत एकनाथ रंग मंदिर में मुनक़िद किया गया। हर साल की तरह इस साल भी एएमसी इंतजामिया की जानिब से एक कुल हिंद मुशायरे का एहतमाम एक शाम बशर नवाज के नाम से किया गया। शहर औरंगाबाद के कोहनमा शायर खान शमीम की सदारत में मुनक़िदा इस मुशायरे में मारूफ कॉमेडियन एहसान कुरैशी, बुरहानपुर से आए शायर नदीम अख्तर खादमी, मेरठ के चरण सिंह बशर, लखनऊ के हसन काजमी, हामिद भुसावली, आदर्श दुबे सागर, जिया टोनकी, अनवर कमाल और कमर एजाज के अलावा जकी सिद्दीकी, बिलाल अनवर और साद मलिक ने अपना कलाम सुनाया। प्रोग्राम की नज़ामत आगरा से आए मारूफ नाजिम मुशायरा नदीम फरूख ने की। इस मुशायरे में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, MP इम्तियाज जलील और दीगर बड़ी तादाद में शरीक हुए। सियासी लोग जो नफरत का कर रहे धंधा, सियासी लोग जो नफरत का कर रहे धंधा, सियासी लोग जो नफरत का कर रहे धंधा, गले में उनके भी आएगा एक दिन फंदा, गले में उनके भी आएगा एक दिन फंदा, वतन का अमनो अमान सारा हो गया भारत। एहसान कुरैशी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं जी। वतन का अमनो अमान सारा हो गया भारत, बस एक मछली ने तालाब कर दिया गंदा, बस एक मछली ने तालाब कर दिया गंदा। नदी के पास में घर है, गमों का पाला है, खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है। खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है और कोई बला भी मेरा कुछ भी कर नहीं सकती कि मेरी माँ ने बलाओं में मुझको पाला। उभरने का इरादा कर दिया क्या? उभरने का इरादा कर लिया क्या? न डरने का इरादा कर लिया क्या? बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हो, बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हो। संवरने का इरादा कर लिया क्या? बड़ा गहरा समंदर सामने है, उतरने का इरादा कर लिया क्या? और समेटने जा रहे हो सारी दौलत, न मरने का इरादा कर लिया क्या? खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। रियासत महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने सालगिरह पर अनोखा खत लिखा और उन्हें मुबारकबाद देते हुए उनसे मुतालबा किया कि 20 जून का दिन आलमी गद्दार दिन के तौर पर मनाया जाए। इस तरह की सिफारिश UNO से की जाए। महाराष्ट्राचे
याआधीचे राज्यपाल भगतसिंहजी कोश्यारी यांचा जन्मदिवस काल होता. या निमित्तानं मी त्यांना एक शुभेच्छा पत्र लिहिलेलं आहे. या शुभेच्छा पत्रात मी त्यांना विनंती केली की आपण महाराष्ट्रात अनेक चुकीच्या गोष्टी केल्या होत्या, पण एक बरोबर गोष्ट आपण करा ही विनंती केली आहे. 20 जून हा जो दिवस होता, या दिवशी या महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या 40 गद्दारांनी शिवसेनेशी, शिवसेना प्रमुखांच्या शिवसेनेशी, या महाराष्ट्राच्या मातीची बेईमानी केलेली, गद्दारी केलेली आहे. हा दिवस जागतिक गद्दार दिन साजरा करावा अशा प्रकारची विनंती भगतसिंह कोश्यारी यांनी युनोला करावी आणि भारत सरकारला करावी अशा प्रकारच्या विनंतीचं पत्र मी लिहिलेलं आहे. आणि मला वाटतं त्यांनी ते मान्य करावं, कारण गद्दार जे झाले आतापर्यंत असं म्हणतात की 32 देशात या गद्दारांचं हे सगळं बघितलं गेलं, तर जर एवढं 32 देशात गद्दारीचं लोन पोहोचलं असेल तर या 32 देशाच्या जनतेच्या मनाचा सुद्धा आदर करावा आणि या दिवशी गद्दार दिन साजरा करावा अशी माझी विनंती मी कोश्यारींना केलेली आणि कोश्यारींनी ती युनोला करावी अशी मागणी केलेली. मुख्तलिफ मतालेबात पर मनरेगा के तहत खिदमत अंजाम देने वाले ग्राम रोजगार सेवकों की हड़ताल डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर जारी है. हड़ताल का आज तीसरा दिन था. महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत साल 2006 में ग्राम पंचायत सतह पर रियासत भर में 28,000 ग्राम रोजगार सेवक मुकर्रर किए गए थे, जो आज तक मामूली मशाहरे पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं. गुज़िश्ता 16 बरस में उनके मानधन में न तो कोई खास इजाफा किया गया है और न ही उन्हें दीगर सरकारी मुलाजमीन की तरह कोई सहूलत फराहम की गई. लिहाजा मुआवजे में इजाफे के अलावा उन्हें मुस्तकिल किए जाने के मुतालबे पर कई मरतबा मुताल्लिका यूनियन की जानिब से हुकूमत व इंतजामिया को मेमोरेंडम दिए गए और जमहूरी तर्ज पर धरने आंदोलन और एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए, जिसके बाद मुताल्लिका तंजीम की जानिब से 2 रोज कबल डिविजनल कमिश्नरेट पर हड़ताल शुरू की गई. आज हड़ताल का तीसरा दिन था. हड़ताल करने वालों में तंजीम के रियासती सदर विनोद चौहान, नायब सदर सोपान निलंबे, संजय बोंडे, संदीप कदम, भिकन शिरसाट, मदन खरात, अशोक पाथरे और दीगर शामिल हैं. नमस्कार, मी विनोद चव्हाण, ग्राम रोजगार सेवक संघटनेचा प्रदेश अध्यक्ष. आम्ही 17 तारखेपासून विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद इथं उपोषणास बसलेलो आहोत. महाराष्ट्रामध्ये 28,000 ग्राम रोजगार सेवकांच्या मागण्याच्या अनुषंगाने ग्राम रोजगार सेवकाच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्याच्या आपण बेमुदत उपोषण इथं करत आहोत. ग्राम रोजगार सेवकांना 12,000 रुपये मानधन मिळालं पाहिजे. ग्राम रोजगार सेवकांना 2 मे 2011चा GR हा रद्द झाला पाहिजे. 29 मे 2011चा GR रद्द झाला पाहिजे व ग्राम रोजगार सेवकांचे जे काही मानधन आहे हे त्यांच्या वैयक्तिक खात्यावर जमा झालं पाहिजे. आणि ज्या काही ग्रामपंचायतने ग्राम रोजगार सेवकाला विनाकारण कामावर कमी केलेलं आहे त्यांना परत कामावर कमी घेतलं पाहिजे. यासाठी आम्ही राज्यभरातून ग्राम रोजगार सेवक विभागीय आयुक्त कार्यालय इथं उपोषण बसलेलो आहोत. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाही तोपर्यंत आम्ही आमच्या हे काही ज्या मागण्याच्या अनुषंगाने याच्यापेक्षा अजून तीव्र आंदोलन असं करू. राष्ट्रीय श्रमिक आघाड़ी संगठन के सदर यशवंत भोसले ने इल्ज़ाम लगाया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के मुख्तलिफ शोबों में खानगी एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर करदा मुलाजमीन को ठेकेदार मामूली तनख्वाहें अदा करके उनका मुआशी इस्तेहसाल कर रहे हैं, जिसके खिलाफ 20 जून को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर मोर्चा निकाला जाएगा. औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये सुमारे 4,000 कंत्राटी कामगारांना कायदेशीर वेतन दिलं जात नाही म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागानं औरंगाबाद येथील छत्रपती संभाजीनगरच्या उपकामगार आयुक्तांनी तथा सहाय्यक कामगार आयुक्त, सरकारी कामगार आयुक्त, सरकारी कामगार अधिकारी यांनी महापालिका तसेच संबंधित ठेकेदारांवरती खटले दाखल केलेले आहेत. त्या खटल्यांची कॉपी मी आत्ता पुरावे म्हणून या ठिकाणी सादर केले आहेत. जे कायदेशीर या कर्मचाऱ्यांना 4,000 कर्मचाऱ्यांना वेतन देत नाहीत, 5-5, 4-4 महिने पगार मिळत नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा दर 24,800 इथपर्यंत येत असताना 9,200 रुपयामध्ये क्लार्कपासून ते चपराशापासून त्या स्वच्छता सेवकापर्यंत सर्वच डिपार्टमेंटच्या लोकांना 9,800 याच रेंजमध्ये पगार दिला जातो. हालाकी 24,800 रुपये स्थानिक स्वराज्य संस्थेप्रमाणे वेतन मिळालं पाहिजे, ते मिळालं जात नाही. या लोकांना परमनंट कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जात नाहीत म्हणून सरकारने या महापालिकेविरोधात खटले दाखल केले. आज 10 महिने आम्ही त्या खटल्या भरल्यानंतर महापालिकेला विनंती करत आहोत की आपण आता तरी खटले दाखल केल्यानंतर तरी या लोकांना कायदेशीर वेतन द्या, यांना संरक्षण द्या, यांना सुरक्षा द्या. हे ड्रेस कोड जो आहे सुरक्षेचा तो त्यांना द्या.
हेल्थ अँड सेफ्टी डिपार्टमेंटचे नॉर्म्स पाळा, हे काहीही महापालिका पाळायला तयार नाही. यावर निर्लज्जपणा असा आहे की या कामगारांना मिळणारं 9,800 ते जे देत आहेत बेकायदेशीर कमी वेतन, ते सुद्धा 4-4, 5-5 महिने देत नाहीत. याचा सारखा निर्लज्ज आणि भोंगाळ कारभार महाराष्ट्रात कुठं नाही आहे. मी सर्व कामगारांना सांगेन, ही कुठल्या संघटनेची मागणी नाही आहे. हा मोर्चा कुठल्या संघटनेचा एकाचा नाही आहे, सर्व कामगारांचा आहे. त्यामुळे उद्याच्या या मोर्चामध्ये आपल्या भवितव्यासाठी सर्वांनी एकत्र या आणि आपला न्याय आपण लढून मिळवा, एवढंच या ठिकाणी सांगेन. धन्यवाद. मी यशवंत भाऊ भोसले, अध्यक्ष राष्ट्रीय समिति. मुल्क के किसी भी शहर में तिब्बी खिदमात और इलाज के लिए शहरियान का डिजिटल कार्ड बनाया जा रहा है और ये सहूलत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 40 अस्पतालों में मुहैया की गई है. ये इत्तला मुताल्लिका डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है. अयार है कि किसी भी शहरी की सेहत से मुताल्लिक़ा मालूमात और उसकी तिब्बी हिस्ट्री और इलाज के इंदराज का ये डिजिटल कार्ड एक अहम दस्तावेज है. इस कार्ड की तैयारी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पेशरफ्त की है और पिछले एक महीने में 21,446 शहरियान अब तक अपने डिजिटल कार्ड बनवा चुके हैं. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 40 हेल्थ सेंटर्स पर यह कार्ड बनवाने की सहूलत फराहम की गई है. शहरियान अपने मोबाइल फ़ोन पर भी ये कार्ड बनवा सकते हैं. इस तरह की मालूमात म्यूनिसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्मिता कुलकर्णी ने दी है. अयां रहे कि मुल्क के हर शहरी का हेल्थ कार्ड बनवाने का ऐलान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को किया था और इस मुहिम का आगाज़ 18 मई को किया गया था. इस कार्ड की इफादियत ये होगी कि अगर कोई शहरी किसी दूसरे और अनजान शहर जाए और वहाँ उसे अचानक इलाज मुआलजे की ज़रूरत आन पड़े तो इस कार्ड पर उसके पहले मुआलजे की तमाम तफसील दर्ज होगी और उसने पहले कहाँ और किस अस्पताल से रुजू किया था और उसे कौन सा मर्ज है, इसकी भी तफसील इस कार्ड पर दर्ज होगी, जिसके बरबिना नए डॉक्टर को इसका इलाज करने में सहूलत होगी. डॉक्टर स्मिता कुलकर्णी ने तमाम शहरियान को इत्तला दी है कि वो अपने डिजिटल हेल्थ कार्ड फौरन बनवा लें. नेशनल ब्लड डोनेशन डे की मुनासिबत से एक अतिया खून कैंप मिलिंद नगर उस्मानपुरा में मुनक़िद किया गया, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया दिया. नाजरीन, इन दिनों घाटी अस्पताल में ब्लड बैंक में खून के ज़ख़ीरे की क़िल्लत दरपेश है और इस वजह से कई ज़रूरतमंद मरीज़ों को खून के लिए निहायत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. घाटी इंतज़ामिया भी इस सिलसिले में NGOs और समाजी तंजीमों व जमातों और शहरियान से अपील कर चुका है कि खून के आतियात के कैंप लेकर खून के ज़ख़ीरे की क़िल्लत को दूर करने की कोशिश करें. इसी मुनासिबत से मज़कूरा मित्रमंडल के बानी सदर मुकेश खिल्लारे की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया. इस कैंप के मौके पर मुनक़्क़िद तक़रीब में मेहमान खुसूसी में साबिक़ नायब मेयर राजेंद्र जंजाड़, कास्ट्राइब मुलाजिमीन महासंघ के विलास भाऊ जगताप शामिल थे. जबकि इस प्रोग्राम और कैंप की कामयाबी के लिए संदीप अढ़ाव, प्रेमनाथ सातपुते, सुबोध जोगदंड, सतीश ओंकार, राजेंद्र खरात, सचिन खरात, अनिल हेवाड़े, विजय घोरपड़े, रफीक शाह, सोनू दाने, शुभम जोगदंड, अज्जू नरोड़े, विकी ससाने व दीगर ने अनथक मेहनत की. पंढरपुर इलाके में जारी वाइन शॉप फौरी बंद की जाए, बसूरत दीगर स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के दफ्तर पर खुदसोजी की जाएगी. ये इंतबाह इलाके के साकिनान ने दिया है. साकिनान का कहना है कि रिहायशी आबादी से मुत्तसिल इस वाइन शॉप के सबब यहाँ अक्सर मैखार रास्ते ही पर शराब नोशी करके धींगा मुश्ती करते हैं, जिसके सबब रास्ते से आने जाने वाली ख़वातीन और बच्चों को तकालीफ का सामना करना पड़ता है. बच्चों के अखलाक पर बुरे असरात पड़ते हैं, इसलिए इस वाइन शॉप को फ़ौरन बंद कर दिया जाए. इस तरह का मुतालबा साकिनान ने रियासती एक्साइज महकमे से किया है. इस मामले को लेकर रियासती एक्साइज के सामने जंजीरी हड़ताल की गई और इस वाइन शॉप के खिलाफ फौरी कार्रवाई न हुई तो इसी दफ्तर के सामने एहतजाजन खुदसोजी कर लेने का इंतबाह हड़तालियों की जानिब से आमिर खान पठान ने दिया है. मी आमिर पठाण, ग्रामपंचायत सदस्य पंढरपूर. ही जॉन वाईन शॉप ही पंढरपूर लागत असून तिसगाव मैसूर क्षेत्र आहे. त्या क्षेत्रामधील लोकांना काही त्याचा त्रास नाही, पण काही हक्काच्या अंतरावर आमचे पंढरपूर गाव आहे, त्या गावाला एवढा खूप त्रास आहे त्या वाईन शॉपाचा. कारण की तिकडे कधी दारू 100-150 लोक दारू पीत बसतात आणि तिकडे क्राईमचा प्रकार खूप वाढला आहे. तिकडं सकाळी भाजी मंडी पण भरती. भाजी मंडी पंढरपूरची कमी 1,000-1,500 स्त्रिया रोज भाजी मंडीमध्ये जातात.
ते भाजी मंडळामध्ये स्त्रीला छेडछाड एवढं प्रमाण वाढलं आहे आणि आमच्या गावातील तरुण पिढी व्यसनमुक्त झाली आहे, व्यसनमुक्त झाले, व्यसन लिप्त झालेले. त्याच्यामुळे ते सतीश नावाचा एक आमचा कार्यकर्ता ते 1 महिन्यापूर्वीच मेला. 1 महिन्यापूर्वी तिकडं पुणे नगर हायवे रोड टच असताना तिकडं किती अपघात घडतात तिकडं. त्या अपघातामध्ये किती लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. तरी माझी मी 26 तारखेला उत्पन्न विभाग शुल्काला माहिती केली असते, निवेदन दिलं होता, पण त्याने काही त्याची दखल घेतलेली नाही. त्या दखलमध्ये पण मी 15 तारखेला उपोषणला बसल्यानंतर त्यांना सांगितलं होतं. त्या उपोषणला बसल्यानंतर तर त्यांनी माझी आज 5 दिवस झाले तरी त्यांनी काही दखल घेतलेली नाही. तरी मी उद्या आत्मदान करणार आहे. माझी विनंती एवढीच आहे, त्यांनी स्थलांतर करावा किंवा बंद करावे. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।